Can you hear me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Can you see the screen? Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay, so last lecture, what we did is that we showed that the eigenoperator for the momentum is different for different values of alpha, and different values of alpha corresponds to different boundary conditions. So whatever I was telling all these days, that for a given classical system, you may have many quantum mechanical system. So basically, I showed you to that by momentum eigenstate, but that can be generalized to any energy eigenstate of also for a given Hamiltonian. For example, if you consider, we talked about particle in a box and constructed the momentum eigenstate, but you think that Hamiltonian H is p square by 2m for the box, and box is defined by appropriate boundary condition, and we know Hp is equal to 0. So those are eigenstates of the Hamiltonian also, and there also the energy expression will be different. The Pn lambda n square, but those are again the eigenstate also. So you can see, I worked out this in detail. So you can see that we have the same possibility as energy eigenstate of Hamiltonian also. But before that, what I want to do, I want to solve the standard particle in a box problem and want to show you that unless the self-adjointness is taken into account, then we might get some wrong results. That's what I am going to show you now. So how do we define particle in a box? Standard particle in a box. So the Hamiltonian is p square by 2m plus Vx. Vx is 0 for minus L by 2 less than x less than L by 2. L is the length of the box and is equal to infinity for mod of x greater than is equal to L by 2. Okay. So this means minus L by 2 plus L by 2. Somewhere here there is 0. Okay. So if the potential is 0 and outside it's infinity. Okay. This is a standard picture. We have done it, and we define the bound. We define the boundary. We define the boundary condition as for alpha is equal to 0. Now d of h. Okay, I will explain. Let me first write it. I will explain everything. Phi h phi. Okay, minus L by 2 L by 2 okay. So the domain of the Hamiltonian, this is the notation, the domain of the Hamiltonian. Sometimes it is written in terms of first bracket also. Okay, that means the first term means this phi h phi. Phi is a space of functions. H acts on phi, and then
gives effectively some other function because h phi is a function. হ্যালো Those স্যার, belong. হ্যাঁ বলো। অভিষেক জয়েন হতে চাইছে, একটু দেরি হয়েছে, ও বোধহয় চলে গেছিল, সেই জন্য স্যার একটু দেরিতে এসছে। Now কোথায় গেল? This means that wave function, space of wave functions phi, and then h acting on phi produces another set of functions. These two sets of functions belong to this L, curly L, square minus L by 2 plus L by 2. This means square integrable, 2 denotes for square integrable functions within the range minus L by 2 to plus L by 2, and this is the condition phi plus minus L by 2 is equal to 0, that is phi vanishes at L by 2 as well as at minus L by 2. Okay, this is the meaning. Now this solution you already know. Okay, I am not going to repeat it. কি সলিউশন হয় এটা মনে আছে কারোর? মনে আছে কারোর কি সলিউশন হবে? কারোর মনে আছে কি হবে? স্যার √2/L sin n pi x L minus 2 মানে x minus L by 2। এক্স একটা মাইনাস বললে, মাইনাসটা কেন এলো? sin n pi x by L by 2। বেশ, তার মানে দেখো, তার তোমারটা আমি এগ্রি করছি, বা হয়তো বাকি যে বললে সেটা হয়তো ঠিক বলেছিল, আমি শুনতে পাইনি। জিনিসটা হচ্ছে এইটা, sin 2n pi x by L, right? You said L by 2, I wrote it 2n pi x by L. Okay, this is one series, this is called odd series. This solution called odd series because sine is an odd function, so this is called odd series, and n takes values from 1 2 3 dot dot dot. Okay, and en corresponds to h bar square. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার। হ্যালো, স্যার আমি বোধহয় ভুল বলেছি, L by 2 টা হবে না। 2 টা হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, L by x by L হবে। না, আমি যেটা লিখছি ঠিকই আছে, কিন্তু স্যার বক্সের লেন্থটা তো L না হ্যাঁ এটা L/2 থেকে L/2, তো ওই জন্য আলাদা হবে। স্যার যেটা লিখছে সেটাই হবে। চেক করে দেখো। হ্যাঁ, মাইতি যেটা বলছে সেটা 0 to L থাকলে হয়। হ্যাঁ, চেক করে দেখো, আমি ঠিকই লিখেছি, কারণ এটা 2 by L। সো তোমরা যেটা করবে যে ডিফারেন্স হিসেবে এক্সপ্রেশনটা দেখে রাখবে, ঠিক আছে? যে solve particle in a box problem from A to B where B minus A is L. So you remember that formula because I mean particle in a box is quite popular for setting different types of questions in admission tests. Okay, so you derive the formula just like energy expression for energy of and then expression for wave function for the problem where two ends are, one is at A and one is at B, so the difference or the length of the box is B minus A. Okay, and you get the formula and remember that, and if it is 0 to L, put A is equal to 0, B is equal to L. If it is minus L by 2 to plus L by 2, then put A is equal to minus L by 2, B is equal to A by 2, whatever it may be, A and B, you put and you get back the result. So because in the examination hall, particularly for the admission test, if you want to do the calculation, then it will take time. Bolo. That's why I wrote odd series, because I want to use the symmetry property. I want to do some calculation, so I am choosing a basis where there is an odd series and there is an even series. That's what I am doing. You are right.
Okay, so energy eigenvalue, this typical 2 n pi by L whole square, these odd series, and as you rightly pointed out, there is an even series. Even series means the function is even. Here I say odd, not because I mean there is no reason to think that n takes odd values. It's not that n takes odd values. N is 1, 2, 3, but the solution, this odd function of x, sin x is an odd function of x. Okay, so the name odd because of this odd function of x, and then there is an event series that is again cos. I denote it as by phi n tilde. Cos is replaced by root over 2 by L cos 2 n minus 1. এটা আমি একটা n আর x টা একই রকম করে ফেলেছি আমার হাতের লেখার গুণে। Pi x by L. Okay, and En tilde, that means energy eigenvalue corresponding to this wave function is h bar square 2m 2n minus 1 pi by L whole square. Okay, and again as usual n is equal to 1, 2, 3. Now those who of you are thinking or not familiar with this form, odd series and even series, you just solve this equation, v square by 2n, because v is 0. You get e to the power plus minus I kx, say, and then impose the boundary condition. If you choose plus minus e to the power I kx, then basically energy is proportional to k square. Okay, then impose the boundary condition that it vanishes at plus minus L by 2. Okay, you get some solution. Now note that Schrodinger equation is a linear equation, so any two solution I can take linear superposition, and that linear superposition is also an exact solution. And that linear superposition, if you choose appropriately that boundary condition, then classical harmonic oscillator you solve this way, right? You get e to the power plus minus I k dot x. You write the general solution as a e to the power I k x plus b e to the power minus I k dot x. Choose the constants appropriately such that, and you choose the appropriate constants by choosing the boundary condition, and there you get one solution cos, one solution sin. The same thing here, so nothing to worry about. Okay, best. কোনো প্রশ্ন আছে? কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার ওই ফাই এন এর এক্সপ্রেশনটা কিভাবে মনে রাখবো ওইটা আরেকবার বলুন। কোনটা মনে রাখবে? ওই যেটা বললেন যে একটা ট্রিক বললেন মনে রাখার। না না না, মনে রাখা মানে এমনিতে তো তোমাকে সেই নির্জন দ্বীপের থিওরি ধরলে তো you should be able to derive it anywhere you are given the chance, but when you are appearing for admission test, competitive test, then you want to maximize your time management. I mean, maximize your time management. So if something is there in your memory, you can do the calculation in shorter time. কি করে মনে রাখবে সেটা তোমার ব্যাপার, কিন্তু আমি যেটা বললাম যে you do a homework where instead of minus L by 2 plus L by 2 or 0 to L or minus L to plus L, you solve the problem for one end is at A, x is equal to A, the other end is at x is equal to B. You solve the problem, you get some eigenfunction, you get some eigenvalue. And then depending on the problem, whoever set the problem, either 0 to L or minus L to plus L or minus L by 2 plus L by, you just put the values of A and B accordingly and you get the result immediately. Because solving the result from the scratch, it will take more time. That's what I said. But মনে রাখার ব্যাপারটা পার্সোনাল। আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে solve the general problem where box is defined in the range x is equal to A and x is equal to A and x is equal to B. Okay, so that's what I said only. Now, what I will be doing is that, so this part is derivation column. Derivation সম্বন্ধে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কোনো প্রশ্ন আছে?
আছে? হ্যাঁ কি না বলো? তাহলে সবাই বুঝতে পারছো? বোঝা গেল না বোঝা গেল না? কেউ কোনো হ্যাঁ কথা স্যার বলো? হ্যাঁ স্যার। Now I define a wave function. It's a very complicated wave, complicated in the sense this square root of 30 L to the power 5 and all these things. Otherwise, inside the first bracket, it's easier. X square minus L square by 4, and as you can see, at the boundary, it vanishes because x is equal to plus minus L by 2. X square becomes L square by 4. There is L square by 4 here. So at boundary, it is equal to 0, and outside the boundary, by definition, this is equal to 0. And this is defined within the range minus L by 2 to plus L by 2. These factors 30 to the by L to the power 5, that is basically to match with the dimensions and also this specific value of 30 and all this are related to, I wanted to show some result, and so this designed keeping in mind that final end result. Okay, but in principle you can choose other function to show this, or you can just replace 30 by root over L by L to the power 5 some constant n. Okay, and then at the wherever you require you just do the normalization. Okay, so this is not very important. This overall factor is not very important. Now what I want to do, I want to express this wave function psi for the particle in a box, so that suppose I expand in terms of the wave functions of the particle in box, just now I have written, then I can ask you the question, tell me what is the probability of finding the particle in the ground state of the particle in a box in this wave function. Okay, I can ask, this is a valid question. This is a valid question, that what is the probability of finding a particle in the 13th state of this 13th state of the particle in a box of this wave function. So do you know how to handle such problem? If I ask you the question that this is my wave function for a particle in a box, tell me the probability of finding the 13th state, and 13th state is not very important, it could be ground state, first, anything. The probability of finding nth state in this wave function. Do you know how to do it? না স্যার। হ্যাঁ বলতে পারবে জাস্ট চিন্তা করো, আগে একদিন তোমাদের ক্লাস শিক্ষকরা আমাকে উত্তর দিয়েছে, মানে একই প্রশ্ন নয়, মানে বাট সিমিলার কনসেপ্ট। এই যে প্রশ্নটা বলছি, এটাও কিন্তু আমি দেখছি বিশেষ করে টিআইএফআর এ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমার এই যে আমি প্রশ্নটা করলাম, এই একই জিনিস, মানে থিমটা এক, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টুইস্ট করে আনটুইস্ট করে প্রতি বছরই প্রায় একটা না একটা প্রশ্ন দিচ্ছে। তোমরা এটা কি ওই মানে আমরা যেরকম জানি মানে নোনটা সেইটার যদি টার্মসে লিখতে পারি সাইন বা কসে মানে ফাইন এর টার্মে, তারপরে যদি ক্যালকুলেশন করি। Yes. Somebody answered this, but I don't know whether in the context of field theory or this class. I have to, if I want to find the probability of finding a particle in the nth state in the box, then what I have to do is that I have to expand this function in the concrete basis of this particle in a box. That's what we will do. Then I will get the result. Correct me, Darrell. So now here comes that why I chose to write down as even series and odd series, because you see this function I have written down psi, capital psi of minus x is equal to capital psi of x. This is an even function. X goes to minus x, it remains unchanged.
Okay, so my general result that I want to expand it in terms of an phi n plus bn. Okay, so generally, I would like to do this, expand in the basis, the full basis for the particle in a box, compromise of phi n and phi n tilde. আমি সেটাই করেছি এবং এখানে কি হচ্ছে না, এখানে an and b are unknown coefficients that I have to determine by calculating the overlap integral. Now দেখো, the trick why I decomposed in terms of even and odd, because this is even function. You know from these things, that means if it is an even function, from your knowledge of Fourier transformation and all these things, that psi x cannot contain any component which is odd, right? That means an is equal to 0 for all n. Even without doing calculation, I can tell that. So what I have to do is psi x sum of n bn phi n tilde, because phi n tilde is the cos series, is the even function, right? Argument is clear? হ্যাঁ কি না বলবে? হ্যাঁ কি না হ্যাঁ বলবে? স্যার। Because you have to, the important point is that it's a vector space, so any arbitrary vector can be explained in terms of the basis vector. So consider this capital psi x, this is a general vector in the Hilbert space of a particle in a box. So I have to expand in the base vectors. The base vectors comprise of two sets, phi n and phi n tilde. The general result is that I have to expand the complete basis, but I know that it cannot contain, this is even function, the right hand side, it has to be even function. So if it has to be even function, then it cannot contain sin x, because then the function will not even. So I know an is equal to 0. If you are not convinced about my argument, you just do the calculation at home, and you will see that if you do the calculation, you will eventually get an is equal to 0 for all n. So we are left with n bn phi n tilde. Now, who can tell me that what is the expression for bn? bn টা আমি বের করব কি করে? আমাকে bn টা বের করতে হবে। কি করে বের করব? বলো কি করে বের করব? হ্যাঁ, phi n ড্যাগারের সঙ্গে psi এর ডট প্রোডাক্ট করতে হবে। কোন সাইটার ডট প্রোডাক্ট? psi স্যার যেটা দিয়েছেন বলছো, তুমি ঠিকই বলছো, তুমি শুধু আমাকে বলো যে কোনটা। স্যার, যেই psi এর এক্সপ্রেশনটা দিয়েছেন স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমি কি করব? তার সঙ্গে phi n ড্যাগার যেটা আমরা আগে করলাম, মানে ইভেন ফাংশন অড ফাংশন, এটা ইভেনটা, হ্যাঁ সেটা ডট প্রোডাক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, তো ডট প্রোডাক্টের মানেটা এখানে কি সেটা জানতে চাই। ইউ আর রাইট, ইউ আর গোইং ইন দ্য রাইট ডিরেকশন। আমি স্যার, তোমাকে একটু মাজা ঘষা করে দিচ্ছি, তুমি ঠিকই বলছো, বলো। হ্যাঁ স্যার, phi n ড্যাগার আর হচ্ছে psi, ওটা হচ্ছে আপনার -L/2 + L/2 ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। বেশ বেশ, এবার আমি লিখছি দেখো। এবার সবাই কি বলছি, এটা কিন্তু জেনারেল টেকনিক, আমি ফার্স্ট জেনারেল টেকনিকটা লিখছি, এটা কাজে লাগবে তোমাদের। সো কেয়ারফুলি দেখো, বাড়ি গিয়ে দেখি। ধরো আমি বাঁ দিক থেকে গুণ করলাম, যেটা ও বললো, বোধহয় গলা শুনে মনে হচ্ছে সুমন বললো, যেটা ও বললো সেটাই সুমনই বললে, তো অন্য কেউ বললে? আচ্ছা, প্রীতম বললো, সরি, মানে বুঝতে পারছি, আমাকে আগে মুখ দেখে চিনতে, এখন গলা শুনে চিনতে হবে। বেশ, সরি প্রীতম বলেছো, বেশ ঠিক বলেছো, বেশ। Yes. So I multiply it by phi m star x, psi x, ও যেটা dx ড্যাগার ফ্যাগার বলছিল, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি কমপ্লেক্স কনজুগেট, বাট উই আর ওয়ার্কিং ইন ওয়ান ডাইমেনশন। সো ওয়ান ডাইমেনশন অল ওয়েভ ফাংশনস আর রিয়েল। ওকে, মানে এটা লোকে দেখানো যায় জেনারেল গ্রাউন্ড। তাহলে phi n স্টার দিয়ে যদি গুণ করি, তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমি কি পাবো? bn, দাঁড়াও, এইটা হচ্ছে গিয়ে আমি তাহলে কি পাবো? আমি গুণ করলাম যে phi m স্টার দিয়ে গুণ করলাম,
phi m tilde star দিয়ে, তাহলে আমি পেলাম phi m tilde star phi n tilde dx। এটা এগ্রি করছো? বাঁ দিক থেকে আমি phi m tilde star দিয়ে গুণ করলাম, করে ইন্টিগ্রেশন করে দিচ্ছি। এগ্রি করছো? ইয়েস নো? বেশ, এগ্রি যদি করছো, এবং একজন দুজন কেন বলছি, ইয়েস অর নো যখন বলবো তখন সমস্যাটা বলো, তাহলে বুঝতে পারবো যে মোটামুটি একটা কতজন বুঝতে পারছি। এবার এইটা কি, এইটা দেখো, দি সামেশনের প্রত্যেকটা এন এর জন্য যেটা আমি অর্থোনর্মালিটি যে রিলেশন আছে, যে phi m star and phi m tilde star and phi n tilde is delta mn, right? Orthonormality relation দিয়ে, if that is true, then right hand side I can write n bn delta mn is equal to bm। এখানে n লিখে তোমরা ভুল করে, কারণ বাঁ দিকে ফ্রি ইন্ডেক্স আছে m, তো ডান দিকে ফ্রি ইন্ডেক্স থাকবে m। পরের লাইনে তুমি সাজিয়ে লিখতে পারো যে bn সমান phi n tilde star capital psi x dx। Okay, this is a general method. Whenever you are given a function, if you want to expand that in a particular basis, then you do this। and আমি আবার তোমাদের বলছি যে বাড়ি গিয়ে দেখবে, এটা থেকে কিন্তু সমস্ত রকম পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে। তোমাকে একটা স্টেট দেবে, স্টেট দিয়ে বলবে যে ধরো এইরকম লুকিং স্টেট যেরকম দিয়েছে x স্কোয়ার মাইনাস l স্কোয়ার 4, যে পার্টিকেল ইন বক্সের 13 স্টেট, 420তম স্টেট, গ্রাউন্ড স্টেট, এক্স স্টেট পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত। তোমাকে বেসিক্যালি সেই প্র্যাকটিস করতে হবে। তোমাকে যদি গ্রাউন্ড স্টেটে পাওয়ার প্রবাবিলিটি বলে, you put here n is equal to 1, then you get the ground state. Okay, if 13th state, you put n is equal to 13, as simple as that. There are some difficult problem also. That means if we expand the box adiabatically means at each instant of time the system gets to adapt with the new situation। আমি আরো অ্যাডাবেটিক পড়াবো যখন জিওমেট্রিক ফেস পড়াবো, যদি না অলরেডি পড়ে থেকেছো। এবার প্রশ্নটা করে, মানে আমি এইখানটাতে বলছি যে প্রশ্নটা করে যে ধরো তোমার একটা পার্টিকুলার বক্স রয়েছে -l/2 থেকে l/2, এবার আইদার ভেতরের দিকে বা বাইরের দিকে, ধরো আমি বাইরের দিকে বললাম, ছবিটা আঁকতে আমার সুবিধা হবে, অ্যাডায়াবেটিক্যালি মানে খুব স্লোলি এই বক্সে পরিণত করা হলো। এবার ন্যাচারালি তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তোমার ওয়েভ ফাংশন, এনার্জি সবকিছু এল এর উপর ডিপেন্ড করে, তাহলে এই দ্বিগুণ হয়ে গেল, তার ফলে এই নতুন সিস্টেম এনার্জি ওয়েভ ফাংশন সবই তোমার দ্বিগুণ হবে না, মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি চেঞ্জ করবে। প্রশ্ন থাকে যে এই যে নতুন যে তুমি সিস্টেমটা করলে বক্সটাকে বাড়িয়ে দিয়ে, তাতে যে আইগেন ফাংশন, সেই আইগেন ফাংশনের এই পুরনোর গ্রাউন্ড স্টেট পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, পুরনো যে ফাংশন ছিল সেটা পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত। ওকে, মানে তো আমি যদি ডট ডট করে এখানে -l থেকে +l করি, তাহলে এই যে স্টেটটা ছিল সেই স্টেটটা এই পুরোটাতে পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত। That will change because if you fix here in the ground state n is equal to 1, when you expand it adiabatically to l, okay, then what will be the probability of finding this state here, this particular state here? Okay, it changes. So this kind of problem, just look for all the examinations and you will find it. Okay, now let me continue. এই তাহলে আমি যেটা পেলাম, তাহলে আমি bn is equal to যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে n dx x square minus l square by 4 into cos, আমি একটু সিম্পলিফাই করে লিখছি n বিটা, যেখানে আমি n টাকে ডিফাইন করেছি, জাস্ট এক্সপ্লিসিটলি ভ্যালুটাকে আমি বসিয়ে দিয়েছি। ওকে, n এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে তোমার আমি যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমি কি পাবো বলো, -√30 to the power l to the power 5, and phi n tilde you have √2 by l. Okay, so if I simplify it, then I -2 by √15 by l cube. Okay, there is two contribution from n. One is this definition in one is this term, and another is this term. Okay, so we get this n, and I define beta as
2n minus 1 pi by u in order to just space বাঁচানোর জন্য। ওকে, bn এর ইন্টিগ্রেশনটা আমি করব না, এই ইন্টিগ্রেশনটা সোজা তোমরা 11 12 এই ধরনের ইন্টিগ্রেশন করেছো, আমি শুধু রেজাল্টটা বসিয়ে দেবো। ওকে, তো রেজাল্টটা আফটার ডুইং সিম্পলিফিকেশন ইউ ডু অ্যাট হোম করতে পারবে, যদি না করতে পারো তাহলে টিউটোরিয়ালে করবো, কিন্তু দিস ট্রিভিয়াল ইন্টিগ্রেশন, ইটস নট ভেরি ডিফিকাল্ট ইন্টিগ্রেশন। 8 root over 15 by 2n minus 1 by cube pi cube এবং n is equal to 1 to 3. This is the expression for bn. Now the original question I asked you that what is the probability of finding in the nth set? You put the value of n here. Say if you put n is equal to 1, then you get the coefficient to be 8 by root over 15 and by pi cube. Okay, and you know the probability is the mod square of the coefficient, you take the mod square, that's the probability, and you can that's the probability. Okay, now this part I just for completeness I talked about this, but actually what I wanted to show is more interesting. So this is particularly in a box, simple problem, there is no change in boundary condition and all these things. Now I want to calculate e square in this state. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা যখন ফুরিয়ার এক্সপেনশন করি তখন যদি একটা ফাংশন লিখি তাহলে প্রথমে লিখি a0/2, তারপরে এর লিমিটটা হয় n equal to 1 to infinity আর b এর লিমিটটা হয় n equal to 1 to infinity। স্যার যদি ইভেন হয় তাহলে স্যার ওই n equal to 1 to infinity যে n এর টার্মটা ওই টার্মটা 0 হয়ে যায়, কিন্তু স্যার a0 টার্মটা তো থাকে, স্যার ওইটা এখানে কি করে 0 বলবো? এখানে কোথায় a0 টার্ম রয়েছে বলো তুমি আমাকে। না স্যার এখানে না স্যার এখানে নেই স্যার, এমনি তো থাকে সাধারণত আমরা যদি কোনো একটা টার্মকে একটা কনস্ট্যান্ট, if that is a constant term is always even function. ও ইয়া Constant term is always even function. yes sir yes Okay, now I want to calculate e square in using two different methods, and we will see that it will give different results. So first I calculate using this explicit wave function. Okay, if I calculate আমি একটু শর্টকাট করি, আমার সময় নেই বেশি, তো এটাকে বেশ কতগুলো না করে আমি এটাকে করতে পারি, এটাকে লিখতে পারি সাই h psi tilde. Okay, now psi tilde I defined it as h psi. You know the expression for h, you know the expression for psi. H is also minus d2 dx, right? So if you apply this derivative, then you see that you will get this part, you will get h bar square by m into root over 30 by L to the power 5. Okay, it's nothing. H এর মধ্যে h bar square by 2m আছে আর d2 dx square আছে, d2 dx square টা psi tilde ওই যে x square minus L to the power 4 with some constant লিখি, তারপর দুবার ডেরিভেটিভ করলে দেখো হাতে যদি খাতা পেন আছে you will get this. So what is important is that this term is independent of x. Psi tilde is independent of x. তাহলে তুমি যেটা পাবে, আবার যদি একবার অ্যাড করো h কে একটা কনস্ট্যান্ট ফাংশনের উপরে, you get 0. এটা কনভিন্সড ইউ আর দ্যাট আমি যদি psi h স্কয়ার এক্সপেকটেশন ভ্যালু বের করি, তাহলে আমি প্রথমে h টাকে একবার psi এর উপর অ্যাড করালে পেলাম কনস্ট্যান্ট মিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ x। দ্বিতীয়বার যখন অ্যাড করাবো h d2 dx2 acting on constant will give me 0. So are you consistent? I mean, do you agree with this? Yes, sir. বেশ এটা একটা রেজাল্ট গেল যে e square is equal to 0 পাচ্ছি, কিন্তু
I'll do some other result. I will do the same calculation using some other method. Okay. এখানে একটা কথা বলে নিই। দেখো সাই টিল্ডাটা আমি কোঅর্ডিনেট স্পেসে ওয়েভ ফাংশন হিসেবে লিখছি, তাই তো? সেটাকে কেট হিসেবে লেখাটা কারেক্ট নয়, কারণ কেট আর ওয়েভ ফাংশন আলাদা। কেটের কোঅর্ডিনেট রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে কি ওয়েভ ফাংশন। তো এইটা আমি একটু লিবার্টি নিচ্ছি, বারবার আবার যদি আমাকে ডিফাইন করতে হয় যে সাই টিল্ডের করসপন্ডিং কেট বা ব্রা কি, তাহলে অনেক কমপ্লিকেটেড নোটেশন করতে হবে। তার ফলে আমি এটাকে একটু লিবার্টি নিচ্ছি, পড়ানোর জন্য লিবার্টি নিচ্ছি, কিন্তু লেখার সময় কিন্তু এইভাবে লিখলে হবে না। সো আই জাস্ট mention the point that kth vector and the corresponding wave function should be different symbol. They are not the same. One is abstract vector, and you know that kth বা bra vector তুমি দুটো representation নিতে পারো, coordinate বা momentum. We are basically what we are denoting is that coordinate representation of the kth vector and the kth vector itself using the same notation. So this is a cautionary word. Okay. Strictly speaking, that is not correct. ওকে, এবার আমি এখানে যেটা করলাম যে এইখানে আমি একটা কমপ্লিট সেট অফ বেসিস ভেক্টর সমান 1 হয়, সেইটা আমি এখানে মাঝখানে বসাতে পারি, সাই এইচ স্কয়ার সাই এর মধ্যে বসিয়েছি। ওকে, বেশ। এইটা যখন আমি সাই টিল্ড হবে না, কি শেষের যেটা সাই টিল্ড হবে না, এইটা হ্যাঁ সাই টিল্ডে নয়, ওটা আমার নোটেশন সাই টিল্ডে তো লিখি, ক্যাপিটাল সাই বোঝাতে ওরকম করে ক্যাপিটাল সাই, মানে যেটা তোমার ওই এক্স স্কয়ার মাইনাস এল স্কয়ার বাই 4 সেইটা। বেশ, কনভিন্সড? এবারে কনভিন্সড? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এইটাকে দেখো আমি ঘুরিয়ে লিখতে পারি, এটাকে আমি ঘুরিয়ে লিখতে পারি এইচ সাই কাই এন এইচ সাই। একটা কথা মনে রাখবে যে এইচ ইজ হার্মিশিয়ান, that's what we can write from this step to this step. If it is not Hermitian, we cannot write it. Okay, that is clear যে Hermitian বলে লিখতে পারছি, Hermitian বলে লিখতে পারছি। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, বেশ, এবারে দেখো, এবার আমি যদি লিখতে পারছি, তাহলে আমি এটা করলাম যে আমার এইচ সাইড ডেফিনিশন আমি কি করেছি। আচ্ছা দাঁড়াও, এইখানে ডোন্ট গেট কনফিউজ দ্যাট এই যে আমি এতক্ষণ তোমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি যে এই যে সাই টিল্ডে এন্ড এই ডান দিকে যেটা আছে এটা কিন্তু ক্যাপিটাল সাই বোঝাতে ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা কিন্তু দুটো সমান নয়। ওকে, এই যে এইটা রয়েছে এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল সাই। ওকে, সো ইন দিস নোটেশন দিস সাই টিল্ডে আমি ডিনোট করছি সেটাকে, যেটা এইচ সাইয়ের উপর অ্যাড করে যেটা পাচ্ছি। ওকে, এবার এইখানে দেখো, এইখানে একটা এইচ পড়ে থাকলো আর একটা এইচ সাইয়ের উপর অ্যাড করে সাই টিল্ডে দিল। এইখানে আমার অরিজিনাল যে এক্সপেকটেশন ভ্যালু সেটা কিন্তু ইন টার্মস অফ সাই। সো maybe that's the source of confusion because of my bad handwriting. I'll try this. ঠিক আছে, সো এইটা কিন্তু সাই টিল্ডে নয়, এটা কিন্তু সাইয়ের উপরই আমরা করছি। ওকে, বেশ, so you should not get confused. There is psi tilde and psi, two types of things. So I don't distinguish between capital psi and small psi because I don't have any other psi. Okay, তাহলে আমি এই পার্ট পর্যন্ত তোমরা এগ্রি করেছো। এরপর আমি যেটা করলাম
I can write this as this. Again, I can remove this completeness relation, and I can write it as here I am using psi tilde. Okay, psi tilde. Okay, psi tilde এখানে কত পেয়েছি দেখো, এখানটায় কত পেয়েছি, psi tilde পেয়েছি আমি h square by m 30 to the power l to the power 5. ওকে, তার মানে এটা কত পাবো, এটা সারপ্রাইজ আছে কিন্তু দেখো ঠিক হচ্ছে কিনা দেখো। psi tilde আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে h bar square by m into root over 30 by l to the power 5. দেখো এটা কি সবাই এগ্রি করছে যে psi tilde যদি এইটা হয় h bar square by m root over 30 by l to the power 5, তাহলে psi tilde and psi tilde যে তোমার ডট প্রোডাক্ট সেইটা এইটা দেবে, এগ্রি করছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার l to the power 4 রয়েছে যে, হ্যাঁ স্যার l to the power 4 l to the power 5 হবে না কেন? l to the power 4 ই হবে, বলো কেন হবে? সেই জন্যই বললাম মজা আছে, বেশ আমার সময় নেই, আমি তাহলে এটা এবারে বুঝতে পারলে যে কেন l to the হ্যাঁ power, স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছো? psi tilde স্টার হ্যাঁ। psi tilde সেখান থেকে l হ্যাঁ to স্যার। the power 5 এলো, কিন্তু এখানে dx আছে, এটা কনস্ট্যান্ট, dx ইন্টিগ্রেশন থেকে তুমি l পাবে, সেই l আর l to the power 5 কেটে গেল। ওকে, বেশ আমার তোমাদের ক্লাস আছে, আমি কি একটু মানে 12:40 পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে পারি না অসুবিধা হবে? হ্যাঁ স্যার। তুমি একা বললে মানে আরো অনেকে মানে যদি অসুবিধা হবে কি, জাস্ট 40 12:40 হবে, স্যার হ্যাঁ বলো। অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ কি বলছে? হ্যাঁ স্যার একটু অসুবিধা হবে। বেশ তাহলে ছেড়ে দিলাম, আর কিছু করার নেই। পরের দিন আমরা দেখবো যে এই যে একই জিনিস ক্যালকুলেট করলাম দুটো মেথড দিয়ে, সেই দুটো মেথডে দু রকম রেজাল্ট দিচ্ছে, এইখানে দিচ্ছে 0, এইখানে দিচ্ছে এটা। স্যার হ্যাঁ স্যার ওটার যে সেই অ্যাডাবেটিক যেটা ইনক্রিজিং এর ব্যাপারটা বললেন, যে বক্সটা লেন্থটা ইনক্রিজ করে, ওখানে মানে ওই প্রবলেমটা স্যার কিভাবে হবে? ওইটা পরে বলো, আগে আমার পড়ানোটা করি, পরে বলবো, মাথায় রেখে ওটা পরে বলবো। এখন আমি যেটা ঠিক বলছি আছে। সেটা দেখো, ঠিক আছে স্কোয়ার এক্সপেকটেশন হলো আমি 0 পেলাম, আর একটা জায়গাতে আমি পাচ্ছি নন 0। এটাকে কোনোভাবেই কোনো ভ্যালু আমি নিতে পারবো না, h বার কনস্ট্যান্ট, m কনস্ট্যান্ট, l কনস্ট্যান্ট। ওকে, তার ফলে যদি কেউ মানে কোথায় রং হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা সেটা যদি না জানতো এবং এই ক্যালকুলেশনটা করতো এক রেজাল্ট পেত, এই ক্যালকুলেশনটা পেলে এক রেজাল্ট পেত, 0 আর নন 0 আকাশ পাতাল তফাৎ। ওকে, নাও next lecture I will argue that the domain of the operator was not taken appropriately in this calculation. এই ক্যালকুলেশনটাতে ডোমেন অফ দ্য অপারেটরটাকে ঠিক মতো নেওয়া হয়নি, তার কারণ তুমি দেখতে পাচ্ছ একদিকে ওয়েভ ফাংশন আছে সাই বার সাই টিল্ডে, আর একদিকে ওয়েভ ফাংশন আছে সাই টিল্ডের ডোমেনটা কি? সাই টিল্ডের ডোমেনটা হচ্ছে সাই ইজ এ কনস্ট্যান্ট। সাইয়ের ডোমেন কি? না সাই ভ্যানিশ করে, l²/4 ভ্যানিশ করে। ওকে, তার মানে আমি ডোমেন বলতে বাউন্ডারি কন্ডিশন পার্ট অফ এ ডোমেন, নট only boundary condition, but definition of domain includes boundary condition. Psi tilde constant all over the space, including l plus minus l by 2. Psi on the other hand vanishes at plus minus l by 2. So domain of psi and psi tilde are different, so that's why I get a wrong result 0. On the other hand, the second calculation you see here, psi tilde it's a constant, here psi tilde it's a constant. Okay, so domain for the Kate vector and the Bra vector are identical. So here there is no difficulty.
তুমি যেটা করতে পারো, তোমার যদি ব্রা এন্ড কেট নোটেশন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, সাই স্টার এইচ স্কোয়ার সাই, তুমি এইচ এর এক্সপ্রেশন জানো, সাই এর এক্সপ্রেশন জানো, এক্সপ্রেসিভলি ওয়েভ ফাংশন ধরে ক্যালকুলেট করো, এক্সপ্রেসিভলি ওয়েভ ফাংশন ধরে ক্যালকুলেট করো, দেন ইউ উইল সি দ্যাট ইউ আর গেটিং দিস রেজাল্ট। ইফ ইউ ডু দ্য ক্যালকুলেশন এক্সপ্রেসিভলি ইন টার্মস অফ ওয়েভ ফাংশন, আমার সময় নেই বলে আমি ব্র্যাকেট দিয়ে বললাম, তুমি এই রেজাল্টটা পাবে। বাড়িতে একটা হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকলো, বাড়িতে করো। তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে as simple as the problem like a particular box, you encounter different results because of the difference in domain. ওকে, বেশ, এখানে আমি স্টপ করলাম। এবারে যেটা হবে, বাড়িতে একটু ওই কোঅর্ডিনেট স্পেসের দিয়ে করবে, করে নিজেকে কনভিন্স করবে। কালকে এবার আমি যেটা ট্রাই করবো, কালকে আমি ফর্মালি এবার সেলফ অ্যাডজেন্ট এক্সটেনশনে আরো যে নতুন দিক আছে সেইগুলোকে নিয়ে আলোচনা করবো। আমি এখানে যেটা তোমাকে দেখালাম যে ডোমেনের ব্যাপারটা না নিলে খুব সাধারণ প্রবলেম, আর লোকে বলতে পারে ওগুলো খুব হাইফাই বড় বড় ব্যাপার, আমাদের না জানলে চলবে, কিন্তু পার্টিকুলার ইন এ বক্স একদম ছেলেমেয়েরা যখন কোয়ান্টাম মেকানিক্স শেখে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, নট অনলি ইন ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল or বিশ্বভারতী, ফার্স্ট এক্সাম্পল দে ডু ইজ পার্টিকুলার ইন এ বক্স। তো সেই পার্টিকুলার ইন এ বক্সে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ই স্কোয়ার এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, সেটা ক্যালকুলেট করতে গেলে ডোমেনের ব্যাপারটা না নিয়ে ক্যালকুলেশন করলে ইউ উইল গেট রং রেজাল্ট। ওকে, বেশ, আই স্টপ হিয়ার। বলো, শুনছি, বলো। হ্যাঁ, দেখো, কোহেরেন্ট স্টেট তোমাকে কি এনশিওর করে? কোহেরেন্ট স্টেট তোমাকে এনশিওর করে যে ডেল্টা এক্স ডেল্টা পি ইজ ইকুয়াল টু 1, তাই তো? এই ডেল্টা এক্স ডেল্টা পি ইজ ইকুয়াল টু হাফ, তাই তো? এখানে কিন্তু ডেল্টা এক্স ডেল্টা পি ইজ ইকুয়াল টু হাফ, সেটা কিন্তু চেঞ্জ করছে না। সেটা চেঞ্জ করছে কি? এখানে ডেল্টা এক্স ডেল্টা পি কিন্তু হাফই থাকছে। সে হ্যাঁ, এইবারে তুমি যে ওভারঅল করলে সেটাই আসছে, তাহলে আমার তো সেটাই তো স্টেটমেন্ট। তুমি যে বেসিস গুলো আছে সেই বেসিস গুলোতে তুমি যেটা রয়েছে, যে ধরো একটা জিরো রয়েছে আর একটা ওই জিরো রাইট অ্যাঙ্গেল দিয়ে রয়েছে, তাই তো? বেশ, দাঁড়া আমি এটা খুলি তাহলে। আচ্ছা দাঁড়াও, আজকের প্রশ্ন সম্বন্ধে, আজকে পড়ানোর সম্বন্ধে কারো প্রশ্ন আছে যারা এখনো পর্যন্ত আছো? তাহলে আমাকে ওইটা খুলতে পারি, ওই পার্টটা যেখানে বলছে আজকে পড়ানোর সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যালো? না স্যার। তাহলে আমি এটা বন্ধ করলাম, বন্ধ করে ওই সেটা দেখি এখানে আছে কিনা আমার। এটা ওটা কি ছিল? টিএম কিএম কোনটা ছিল? 6 নাকি? 6 হবে না, কারণ এখানে থাকবে না। দাঁড়াও, এটাও নয়। বেশ, প্রথমে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যেটা হচ্ছে গিয়ে যে ক্যালকুলেশনটা তোমাকে করতে দেওয়া হয়েছিল এক্সপ্লিসিটলি, সেটা এক্সপ্লিসিটলি করেছো না করোনি? করে যেটা বলেছে যেটা পেয়েছে কি পাবে? হ্যাঁ, না না দাঁড়া, আমি তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি। তার আগে বলো যে মানে যে এক্সপ্রেশন গুলো দিয়েছিলাম, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টা, ই টু দি পাওয়ার টাও, পুরো সেই এক্সপ্রেশনটা পেয়েছো না পাও? বেশ,
এবারে তোমার প্রশ্নটা বলো। হ্যাঁ, তো সেটাতে তোমার তুমি যে ক্যালকুলেশন যেটা করছো সেটা হচ্ছে কি তোমার কি ক্যালকুলেশন করছো, সেটা তুমি এক্সপেকটেশন ভ্যালু ক্যালকুলেশন করছো, তাই তো? বেশ, এইবার ধরো সাপোজ ইউ টেক এক্স, এক্স এর যদি এক্সপেকটেশন ভ্যালু নাও তাহলে কি হচ্ছে, চেঞ্জ হচ্ছে কি হচ্ছে না? বেশ, এক্স টা কি ঠিক আছে, মানে আগে যেটা পেয়েছিল সেটাই পাচ্ছ। দাঁড়া, আমি আমার একটা ফোন এসছে, ফোনটা একটু ধরে নিই। হ্যাঁ, কি বলছো? আচ্ছা, এখানে আছে, হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না, শুনতে পাচ্ছি না। না, হ্যাঁ কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ বলো। হুম, না এবারে, না না, না, এবারে এখানে তুমি ধরো এই যে স্টেট যেগুলো পেয়েছো সেই স্টেট গুলো আলফা যে স্টেট গুলো পেয়েছো, ওকে, সেগুলো স্টেট কোন অপারেটরের স্টেট? হারমিশিয়ান না নন হারমিশিয়ান? এই যে স্টেট যেগুলো পাচ্ছি আমরা সেই যে বি ড্যাগার এ ড্যাগার, সেগুলো ইউনিটারি দিয়ে রিলেটেড। এবার এটাকে তুমি যদি এক্স এর টার্মসে প্রকাশ করো, যে তুমি যে এক্স স্কোয়ার যেগুলো করছো, সেখানে কিন্তু তুমি যেটা এক্সপেকটেশন ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করছো সেটা হচ্ছে নন হারমিশিয়ান নন হারমিশিয়ান একটা অবজারভেবল যেটা রয়েছে তার এক্সপেকটেশন ভ্যালু ক্যালকুলেট করছো। মানে জেনারেল যে আর্গুমেন্ট যে আমি যদি ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন করি তাহলে এক্সপেকটেশন ভ্যালু আনচেঞ্জ থাকবে, মানে আমি যেটা বলতে চাইছি তোমাকে সেইটা তুমি এবার চেক করে দেখো যে আন্ডার হোয়াট কন্ডিশন এই যে স্টেটমেন্ট ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন ওয়েভ ফাংশনের চেঞ্জ করবে কিন্তু এক্সপেকটেশন ভ্যালু চেঞ্জ করবে না, সেটা এখানে কোথায় কোথায় ভায়োলেটেড হচ্ছে। এখানে কি কোথাও ভায়োলেটেড হচ্ছে? যদি না হয় তাহলে এক রেজাল্ট পাচ্ছি না কেন? সো ইউ হ্যাভ টু লুক দ্য প্রবলেম ফ্রম দ্যাট পার্সপেক্টিভ, যে আই হ্যাভ এ বেসিস, I do transformation
এবার সেই ট্রান্সফরমেশন আমি পাতাটাকে মুছছি, হ্যাঁ, মানে নতুন পাতা খুলছি, এখানে কিছু লিখবো না। ধরো এরকম একটা জিনিস আছে, ওকে? তাহলে তোমার সাই টিল্ডে সমান কি? সাই টিল্ডে সমান তোমার হচ্ছে যে সাই ড্যাগার, দাঁড়াও এটা একটু মুছি, সাই ড্যাগার এস সাই, তাই তো? এইটা হচ্ছে কি তোমার জিনিসটা। এবার এইটা যদি আই হয় তাহলে সাই ড্যাগার সাই ইজ ইকুয়াল টু সাই টিল্ডে। নাও সাপোজ ইউ আর টেকিং সাই টিল্ডে এইচ সাই টিল্ডে, তাহলে এটার জন্য আমি কি পেলাম? এটার জন্য আমি পেলাম সাই ড্যাগার এস ড্যাগার এইচ এস সাই। আছো শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো? বেশ, না আছো কিনা সেটা বুঝতে পারছি না। বেশ, তাহলে যদি এইটা ইজ ইকুয়াল টু এইচ হয় তখনই এইটা, তাই তো? তার মানে স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যে ইফ দ্য অপারেটর এইচ ইজ ইনভেরিয়েন্ট, মানে এই যে এস ড্যাগার এইচ এস সমান এইচ, এইটা স্টেটমেন্টটা হচ্ছে এইচ ইজ ইনভেরিয়েন্ট আন্ডার দ্য ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন, ওকে? যদি এইটা হয় তখন এক্সপেকটেশন ভ্যালু উইথ রেসপেক্ট টু বেসিস সাই টিল্ডে অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু বেসিস সাই দে আর আইডেন্টিক্যাল। ক্লিয়ার? তুমি এখানে যেটা করছো, ধরো ফর এক্সাম্পল আমি বলছি যে এ প্লাস এ ড্যাগার, ওকে, সাই টিল্ডে। তার মানে আমি কি পাচ্ছ তুমি? সাই টিল্ডে সমান আমি ওই একই নোটেশন ব্যবহার করছি। বেসিক্যালি এখনকার মানে আমি এই কোহেরেন্স রেট নোটেশন যদি ব্যবহার করি তাহলে সাই টিল্ডে সমান হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার সাই টিল্ডে ড্যাগার মানে হচ্ছে গিয়ে, তার মানে আমি এইখানটাতে এইটা করছি যে সাই টিল্ডে ইজ ইকুয়াল টু ই টু, এটা কোহেরেন্স স্টেটে যে পড়ি সেই নোটেশনটা ব্যবহার করছি। তারপরে সাই টিল্ডে ড্যাগার সমান সাই ড্যাগার ই টু দি পাওয়ার এস ড্যাগার সাই ড্যাগার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এস, তাই তো? এটাই ব্যবহার করছি। এবার তাই যদি আমি ব্যবহার করি তাহলে আমি পরের স্টেপে যেটা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সাই টিল্ডে সাই ড্যাগার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এস এ ই টু দি পাওয়ার এস প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এস এ ড্যাগার ই টু দি পাওয়ার এস সাই। এটা এগ্রি করছো পরের স্টেপে? বেশ, এই যে আগে যে এক্সাম্পল দিলাম সেখানে কি হচ্ছিল না, দাঁড়াও আগেরটাকে আমি মানে যদি যাতে কনফিউশন না হয় বলে আমি তোমাকে আগের নোটেশনে, তোমার একটু সময় আছে তো এখন? হ্যাঁ, বেশ বেশ বেশ, আমি এই একটাই নোটেশন ব্যবহার করি, তাহলে পরে তোমাদের কনফিউশন হবে। তাহলে সাই টিল্ডে সমান ইউ, যেখানে ইউ ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার এস, তাহলে ইউ
ড্যাগার ইউ সমান সাই ড্যাগার সাই ইউ ড্যাগার ইউ ইউ ড্যাগার ইউ সমান আই, তাহলে সাই ড্যাগার সাই। ঠিক আছে, এইবারে একই নোটেশন আমি যখন ব্যবহার করছি তখন এই যে আগে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ইউ ড্যাগার এইচ ইউ ইজ ইকুয়াল টু এইচ। ওকে, তাই যদি হয় তাহলে এইটা হতে গেলে কি হতে হবে না, ইউ ড্যাগার এইচ ইউ ইজ ইকুয়াল টু এইচ or u inverse h u is equal to h. ওকে, তো এই যে স্টেটমেন্টটা, এই স্টেটমেন্টটা অপারেটর ফর্মে মানে হচ্ছে যে আমি যে একটা ট্রান্সফরমেশন করলাম যেটাকে তুমি ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন বলছো, দ্যাট ইজ দ্যাট হ্যামিল্টনিয়ান ইজ ইনভেরিয়েন্ট আন্ডার দিস ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন। যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে, এখানে ইউটা লিখতে গিয়ে আবার কি মানে তার যদি এটা স্যাটিসফাই করে তখন ইকুইভ্যালেন্টলি তুমি বলতে পারো যে আমার এইচ সাই ইজ ইকুয়াল টু ই সাই, এইচ সাই টিল্ডা ইজ ইকুয়াল টু ই সাই টিল্ডা, যেখানে সাই টিল্ডা হচ্ছে ইউ সাই। তাহলে স্টেটমেন্টটা দেখো যে আমার সাই বেসিসে আইগেন ভ্যালু ই, সাই টিল্ডা বেসিসেও আইগেন ভ্যালু ই, তাহলে সাই অ্যান্ড সাই টিল্ডা রিলেটেড বাই সাম ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন। ওকে, এবং এটা কখন হবে না, আন্ডার দিস ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন when এইচ ইজ ইনভেরিয়েন্ট, এবং সেটা অপারেটর রিলেশন হিসেবে প্রকাশ করা হচ্ছে এই রিলেশনটা দিয়ে বা এই রিলেশনটা দিয়ে যে ইউ ইনভার্স এইচ ইউ ইজ ইকুয়াল টু এইচ অর ইকুইভ্যালেন্ট ইউ ড্যাগার এইচ ইউ ইজ ইকুয়াল টু এইচ। সো দিস ইজ দ্য ফুল স্টেটমেন্ট যে আন্ডার ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন যখন আমি বলি যে এক্সপেকটেশন ভ্যালু উইল রিমেন আনচেঞ্জড, সেখানে কিন্তু ওই যে সিমেট্রি, সেই সিমেট্রি কিন্তু হ্যামিল্টনের সিমেট্রিতে ধরা থাকে। যদি হ্যামিল্টনিয়ান চেঞ্জ করে যাই তাহলে হবে না। এবার এইখানে তোমার কি হচ্ছে, এখানে এবার তুমি নিশ্চয়ই আর্গুমেন্ট বুঝতে পেরে গেছো। না না, এটা তো ইনভেরিয়েন্ট নয়, কুইজ নয়, ইভেন কোহেরেন্স স্টেট বেসিসেও এটাকে তো শিফট করে দেবে, এটাও তো ইনভেরিয়েন্ট নয়, তাই তো? তার ফলে তুমি ডিফারেন্ট রেজাল্ট পাচ্ছ। মানে ফুল স্টেটমেন্টটা আমি সেই জন্য আগে বললাম ফুল স্টেটমেন্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে উপরে এইচ দিয়ে যেটা বোঝালাম। ওকে, দিস ট্রু ফর এনি আদার অপারেটর অলসো। এখানে ওটা কন্ডিশনে স্যাটিসফাই করছে না, এইচ শিফটেড বাই দিস ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন। A is not invariant, A dagger is not invariant. আর কোনো প্রশ্ন? বেশ, ঠিক আছে, তাহলে আমি কাটলাম। মানে এটা অর্ণব বা দেবজিৎ রয়েছে, কিছু প্রশ্ন আছে তোমাদের? বলছি অর্ণব বা দেবজিৎকে রয়েছে দেখছি, তোমাদের প্রশ্ন আছে কিছু? বেশ, ঠিক আছে, তাহলে আমি এটা কেটে দিলাম, মিটিংটা বন্ধ করলাম।